Good afternoon, guys. In the last class, we were discussing about public revenue. In that, we finished discussing what are the characteristics of public revenue, and we also discussed classification of public revenue. Under the classification, we have two types, that is tax revenue and non-tax revenue. Right? We have finished discussing all those in details. In today's class, we are going to discuss about canons of taxation. Okay, so the canons of taxation அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so canons means it describes only the quality of tax. So ஒரு taxation process வந்து எந்த குவாலிட்டியில் இருக்கணும், லைக் what are the qualities should a taxation process should contain அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் canons of taxation. Okay, and then it is not it does not describe the whole tax system. Okay, so the canons of taxation only describes the qualities of taxation and it is not a tax system. So under canons of taxation we have five types. The characteristics of canons அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one is economical, and second one is equitable, and third one is convenient, and fourth one is certain, and fifth one is efficient and flexible. So these are the features of canons of taxation. So I am again repeating you, canons of taxation describes only the qualities of a tax system, but it is not qualities of a tax, but it is not a complete tax system. It does not describe the complete tax system. It just describes about what are the qualities a good taxation should contain அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து describe பண்ணும். So that is what canons of taxation means. Okay, and coming to the first one, canon of ability. So let's discuss one by one what are the features in detail about the canons of taxation. Under that, the first one is canon of ability. So canon of ability என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the government should impose tax in such a way that the people have to pay taxes according to their ability. So canon of ability என்ன, people வந்து அவங்க abilityக்கு தகுந்த மாதிரி tax pay பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So suppose வந்து ஒரு 50,000 pay பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து tax will be different இல்லையா, ஒரு 10. Okay, so the people who are earning in lakhs will have a different type of tax, and people who are earning more than it will have a different type of tax system. So that is called as canon of ability. So depending upon the people's ability, they need to pay the tax. So that is called as canon of ability. And coming to the next one, canon of certainty. So certainty என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the government must ensure that there is no uncertainty regarding the rate of tax at time of payment. So uncertainty in the sense ஒரு ஃபிக்ஸட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கணும், இல்லை ஒரு அன்சர்டனாக இருக்கக்கூடாது. அன்சர்டன் in the sense வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So if the government collects taxes arbitrarily, then these will adversely affect the efficiency of the people and their working ability too. So arbitrarily means arbitrary in the sense ஒரு ஒரு பர்சன்ஸ் அபிலிட்டி வந்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல், ஒரு பர்சனோட இன்கம்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் வந்து ஒரு அவங்களோட சௌகரியத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு டேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஆர்பிட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தே நீட் டு கீப் இன் மைண்ட் அபவுட் த பீப்புள்ஸ் எபிலிட்டி அண்ட் தேர் certainty of the payment. Okay, so that is called as canon of certainty. And if it is not following that system, then people will be affected very badly. Okay, so then coming to the next one, canon of convenience. So convenience என்ன, கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டேக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் ரூல்ஸாக இருந்தாலும் எல்லாமே கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தால் தான் people will be able to pay the taxes. Okay, so that is called as canon of convenience. And coming to the next one, canon of economy. So the government has to spend money for collecting taxes. Okay, for example, salaries are given to the persons who are responsible for collecting taxes. Okay, டேக்ஸ் பே பண்ண இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், லைக் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டேக்ஸ்ங்கிற ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே வந்து சேலரிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேனன் ஆஃப் எக்கானமி. ஸோ த டேக்ஸஸ் வேர் கலெக்ஷன் காஸ்ட் ஆர் மோர் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பேட் டேக்ஸஸ். ஓகே, தட் இஸ் மீன்ஸ் லைக் வந்து இந்த டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கே வந்து நிறையா வந்து பே பண்ணணும், கலெக்ஷன் காஸ்ட் நிறையா இருந்துச்சுன்னா தட் வில் பி ஏ பேட் ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங். அண்ட் coming to direct tax and indirect tax. So direct tax அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டைரெக்டாக பீப்புள் வந்து டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ணுறது தான் வந்து டைரெக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு படிக்கலாம். ஸோ கம்மிங் டு டைரெக்ட் டேக்ஸ். ஸோ
ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக்ஸோட பேர்டன் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பே பண்ணுறது தான் அது வந்து டைரக்ட் டேக்ஸு. இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் மேலே நம்ம டேக்ஸ் போடுவாங்க இல்லையா. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா அதில் வந்து எல்லாமே இன்க்ளூட், அந்த ஒரு 10 ரூபீஸ்னால் அதில் எல்லாமே டேக்ஸ் இன்க்ளூடடாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்கினீங்கனாலும் நீங்கள் அதில் பார்க்க முடியும் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் பர்சன் வில் பி பேயிங் டைரக்ட்லி டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட், வெராஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஓகே, இது வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து இந்த டேக்ஸோட பர்டன் ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. வெராஸ் இன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இட் கேன் பி ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சர் டு த ரீட்டைலர்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டர்ஸ் டு த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். ஓகே, தட் we will be discussing in coming topics. And the next thing is the plans and policies of direct taxes are being recommended by the CBDT. So இந்த plans and the policies வந்து யாரால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CBDT. So CBDT in the sense Central Board of Direct Taxes. This comes under Ministry of Finance and Government of India. So these are the people who are responsible for the policies and the plans and policies that are undertaking in the tax system. Okay, you can see here direct taxes and indirect taxes. ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் பர்டன் ஆஃப் த டேக்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் அல்டிமேட் பர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் பேமெண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ். ஓகே, அல்டிமேட் பர்டன் வந்து it will be depending on the person, whereas in indirect taxes it will be அந்த பர்டன் வந்து பர்ச்சேஸர் மேலே தான் வரும். நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வாங்க போனாலும் அந்த ரேட் வந்து எதில் ரேட் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் அப்படின்னு போடுறதுனால அது வந்து நம்ம ஒரு பொருள் வாங்க போகிறவங்க மேலே தான் அந்த பர்டன் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு pay tax and responsibility to pay tax யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்கீப்பர் தான் வந்து அந்த பொருட்கெல்லாம் responsible for paying tax. Okay, so go through this once again. And coming to merits of direct taxes, என்னென்ன merits அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா direct taxes are progressive, that is rate of tax varies according to the tax base. For example, income tax satisfies the canon of equity. So this means it is a canon of equity based on the canon of equity. So canon of equity in the sense the people who are earning in the certain range of salaries will have a equal tax system இல்லையா. ஸோ ஒரு 5 lakhsக்குள்ளே சம்பாதிக்கிறவங்களோட டேக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகாது. ஸோ ஒரு in crores they are earning means their tax system will be in the same. So there also we can't see any difference. Okay, so equity means in the equity point you need to remember taxes are progressive and then you need to remember this one satisfies the canon of equity. Okay, so that is a point. And coming to the next one, certainty. So canon of certainty can be ensured by direct taxes. For example, an income tax payer knows when and at what rate he has to pay income tax. So okay, இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பேருக்கு தெரியும் அவங்க என்ன எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ வந்து அவங்களோட இன்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி everyone knows what is the tax they need to pay according to their income. Okay, so that is certainty. Uncertain irukadu. So because they know they know their income, they know their worth இல்லையா. ஸோ அது வந்து எப்பயுமே சர்டனாக இருக்கும். ஸோ that is called as certainty. And coming to the next one, elasticity. Direct taxes also satisfy the canon of elasticity. So income tax is income elastic in nature. So income elastic in nature if the income is decreasing, tax also will be decreasing. If it is increasing, automatically the tax rate also will be increasing. That is called as elasticity. And coming to the economy in the sense the cost of collection of direct taxes is relatively low. The taxpayers pay the tax directly to the state. Okay, இந்த கலெக்ஷன் காஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி லோவாக தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த டேக்ஸ் பேஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து அவங்களோட ரெஸ்பெக்டட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ். அண்ட் கமிங் டு demerits. So demerits in the sense, under demerits you have unpopular. First point, direct taxes are generally unpopular. It is inconvenient and flexible. So most of them நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க, எவ்வளோ டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாமே இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த demerits. Okay, and coming to the next one, productivity affected. So according to many economists, direct tax may adversely affect the productivity. So
citizens are not willing to earn more income because in that case they have to pay more taxes. ஓகே, ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்து இன்கம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இன்கமும் வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க டேக்ஸும் நிறைய பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன் தட் கேஸ் அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணிக்குவாங்க. நம்ம நிறைய டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மனசில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷன் கம்மி பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கம்மி பண்ண என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸும் கம்மியாயிரும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்கன்வீனியன்ட். ஸோ இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுறது ரொம்ப இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டேக்ஸ் வந்து ஒரு லம்பாக வந்து அவ்வளோ காசு வந்து பே பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாகவும் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பீப்புள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ். அண்ட் கம்மிங் டு the last disadvantage, tax evasion. So tax evasion என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the burden of the direct tax is so heavy that taxpayers always try to evade taxes. ஓகே, ஸோ அந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிற பேர்டன் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற பேர்டன் வந்து ரொம்பவே பீப்புளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப நிறைய ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட் பீப்புள் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, அவங்க சம்பாதிக்கிறது வந்து அவங்களோட இன்கம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஹைட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அது என்ன ரிசல்ட் ஆகும், பிளாக் மணிக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இன் டைரக்ட் டாக்ஸஸ். ஓகே, அண்ட் கமிங் டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்னால் the tax that is laid on the goods and services மேலே வந்து லே பண்ணுறதோட டேக்ஸ் தான் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜெர்மனிலேருந்து ஃப்ரிட்ஜ் இம்போர்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ரொடக்ஷனுக்கு எல்லாவோட காசு வந்து டேக்ஸ் மூலிமா வந்து இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஜெர்மனிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா அது வந்து நிறையா வந்து ப்ராசஸ் இருக்குது, அதுக்கும் நிறைய பே பண்ணணும் இல்லையா, இம்போர்ட் சார்ஜஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கும் பே பண்ணணும். அதுவும் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேலே தான் வரும். கடைசி நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ஜெர்மனியில் மேனுஃபேக்சர் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறாங்க, சரி ஒரு வாஷிங் மிஷினில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா டேக்ஸ் ரேட்டும் வந்து ஒரு ஃபைனல் ப்ரைஸில் வந்து விழுந்துடும் இல்லையா. இப்போ இங்கே யார் அஃபெக்ட் ஆகுறா, the person who is buying that product. So he is affected most because all the cost of taxes are laid in the different வந்து import charges, manufacturing charges, transport charges எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே விழுறதுனால the burden வந்து அதிகமாக வந்து people who are buying that product தான் அவங்க தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஓகேவா, நிறைய இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் இருக்குது. இதில் என்ன ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி. ஸோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி என்ன, பேயபிள் பை த மேனுஃபேக்சரர் ஹூ ஷிஃப்ட்ஸ் அ டேக்ஸ் பர்டன் டு ரீட்டைலர்ஸ் அண்ட் ஹோல்சேலர்ஸ். ஸோ எக்ஸைஸ் டியூட்டினா மேனுஃபேக்சர், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸைஸ் டியூட்டினா இப்போ ஜெர்மனிலேருந்து வாஷிங் மிஷினோ ஃப்ரிட்ஜோ வருது அப்படின்னா அங்கே வந்து நாங்கள் எக்ஸைஸ் டியூட்டி பே பண்ணணும். மேனுஃபேக்சரர் வந்து அவரோட ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ he need to pay to the excise officer. ஓகே, அந்த டேக்ஸ் மாதிரி பே பண்ணால் தான் அவர் வந்து அவரோட ப்ராடக்ட் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வர முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ one type of excise tax that is called as excise duty. And coming to the next one, sales tax. So paid by a shopkeeper or a retailer who then shifts the tax burden to the customers by changing the sales tax and goods and services. ஸோ இது வந்து ஷாப்கீப்பரோ ரீட்டைலரோ வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் சேல்ஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து அகெயின் he is shifting the burden to the customers who are buying the goods and services from his shop. Okay, so that is called as sales tax. And coming to the next one, custom duty. Import duties are levied on the goods from outside the country, ultimately paid for by the consumers or the retailers. Okay, import duties, the custom excise duty. So custom duty na exports and எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க அண்ட் கஸ்டம் டியூட்டிஸ்னால் இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க. இவங்க எல்லாமே இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து தே நீட் டு பே த டேக்ஸ். இந்த டேக்ஸை வந்து அகெயின் வந்து அவங்க என்ன வந்து பொருள் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அது மேலே வந்து இது பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து அந்த பொருளோட ரேட் அதிகமாகும். அந்த ரேட் அங்கே யார் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னு பார்த்தா the people who are buying that product will be affected. So that is the custom duty. And coming to the entertainment tax. So என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ்னால் இந்த தியேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மூவி வந்து அவங்க வந்து அந்த மூவி அந்த படம் வாங்குறதுக்கு இல்லையா ப்ரொடியூசர்கிட்ட வாங்குறப்ப அவங்க வந்து காசு கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து எதில் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க, மூவி டிக்கெட்ஸில் வந்து இது பண்ணி அதிலிருந்து அவங்க லாபம் எடுத்துக்குவாங்க. அகெயின் இங்கே யார் பேர்டன் யார் இது பண்ணுறா, people who are going to watch the movie, they are going to suffer. Okay, so these are the different types of indirect taxes. Okay, and coming to the next one, service tax. Charged on the services like
telephone bill, insurance premium such as food bill and restaurant. ஸோ இந்த சர்வீஸ் டேக்ஸ்னா டெலிஃபோன் பில், இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், ஃபுட் பில், இது எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸஸ். நீங்கள் வந்து ஃபுட்டு வந்து வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்க்ளூடிங் டேக்ஸஸ் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஒரு பிரியாணி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு 300 தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து தே வில் பி ஆடிங் 50 or 60 rupees எக்ஸ்ட்ரா. தட் இஸ் கால்ட் as taxes. அதெல்லாம் தான் வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸஸ். ஓகே, அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் indirect taxes. First one is wider coverage. All the consumers, whether they are rich or poor, they have to pay indirect taxes. ஸோ ரிச்சாக பூரா யாராக இருந்தாலும் வந்து இன்டெரக்டாக வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த டேக்ஸை வந்து பே பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த பொருள் நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கணுன்னா, நம்ம வந்து காசு கொடுத்து அந்த பொருள் வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த டேக்ஸ் வந்து இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ஈக்குவல். ஓகேவா? அன்லைக் டைரக்ட் டேக்ஸஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஸோ ஈக்விட்டபிள், எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பாயிண்ட். ஈக்விட்டபிள், ரிச்சாக பூரோ யாராக இருந்தாலும் வந்து தீஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ எக்கனாமிக்கல், காஸ்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் இஸ் லெஸ் as producers and retailers correct tax and pay to the government. So the traders act as a honorary as tax collectors. So unlike direct taxes, here cost of collection is comparatively less. Okay, and next one is checks harmful consumption. The government imposes indirect taxes on those commodities which are harmful to health, example tobacco, liquor, etc. Okay, so இங்கே அகெயின் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நம்ம ஒரு லிக்கர் ரேட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு சிகரெட் ரேட்டாக இருக்கட்டும், ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் அது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்னால அதிகமாக டேக்ஸ் வந்து அது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த பொருள் மேலே போட்டிருக்கும். அதனால் அந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதிகமான ரேட்டில் இருக்கும். பிகாஸ் த டேக்ஸ் ரேட் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வில் பி வெரி ஹை. So that is the fourth one. Coming to the convenient, so indirect taxes are levied. So convenient இருக்கும். direct taxes ஓட indirect taxes வந்து ரொம்ப convenient-ஆக இருக்கும். Because they are going to directly pay to the retailers or the shopkeepers or any theater owners, and they are getting directly the service or any product. Okay, so this indirect taxes are very convenient. Okay, and coming to demerits of indirect taxes. ஹையர் காஸ்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் inelastic. Inelastic in the sense indirect taxes are less elastic compared to the direct taxes, or indirect taxes are generally proportional அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ compared to direct taxes, indirect taxes are very inelastic அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And the next one is regressive. Indirect taxes are sometimes unjust and regressive in nature, since both rich and poor persons have to pay the same amount of taxes irrespective of their income level. ஸோ நம்ம direct taxes என்ன பார்த்தோம், டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து அவங்க இன்கம் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி டேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இங்கே இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் அப்படி இல்லை. ரிச்சாக இருந்தாலும் பூராக இருந்தாலும் அந்த பொருள் வேணும்னா அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as it is regressive. ஸோ அன்சர்டனிட்டி. ஸோ அன்சர்டனிட்டி என்ன எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். The rise in the indirect taxes increase the prices and reduces the demand for goods. Therefore government is uncertain about the expected revenue collection. ஓகே, ஸோ ஒரு பொருளோட ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும், அங்கே வந்து பீப்புள் வந்து அது வந்து வாங்குறதை நிறுத்திடுவாங்க. அங்கே வந்து சர்டனிட்டி இருக்காது. ஓகேவா? இதனால் என்ன ஆகும், கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமாக ரெவன்யூ கலெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ த டால்டன் சேஸ் அண்டர் இன்டைரக்ட் taxes 2 + 2 is not 4 but 3 or even less than 3 அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இன்டைரக்ட் taxes வந்து நம்ம வந்து 2 + 2 லைக் நம்ம எதிர்பார்க்குறது கிடைக்காது, சம்டைம்ஸ் அதோட கம்மியாக கூட கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து டால்டன் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் அன்சர்டன். ஸோ சர்டன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குறது நடக்கிறது, அன்சர்டன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காதது நடக்கிறது அன்சர்டன். ஓகே, ஸோ நோ சிவிக் கான்ஷியஸ்னஸ். ஆஸ் த டேக்ஸ் இஸ் ஹிடன் இன் ப்ரைஸ், த கன்சியூமர்ஸ் ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் பேயிங் டேக்ஸ். ஸோ ப்ரைஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஷர்ட் வந்து ஒரு 800க்கு வாங்குறீங்கன்னா அது டேக்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணுறீங்க, அந்த ஷர்ட்டோட மதிப்பு எவ்வளோ நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஒரே ஒரு ரவுண்ட் ஃபிகராக நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுனால அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாதனால இது வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as நான் சிவிக் கான்ஷியஸ்னஸ். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த கம்பேரிசன் பிட்வீன் direct tax and indirect tax. It will be very clear for you. Okay, thank you.